দরকারি এই বইটির হার্ড কপি কিনে পড়ুন। সহজে বুঝে শেষ করতে ফ্রি বুকস অডিও ভিডিও চ্যানেলের সাথেই থাকুন। রিসেন্ট ইনফো ইনকুইরি। বাংলাদেশ। কোয়েশ্চেন: চেয়ারম্যান of 7-member জাতীয় ঐকমত্য কমিশন National Consensus Commission formed on 12 February 2025. Answer is Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus. Question: on what date Operation Devil Hunt started? Answer: 8 February 2025. Question: on 18 February 2025, government abolished police verification for which service? Answer is passport issuance. What is the newly adopted name for Bangabandhu National Stadium? Answer is National Stadium, Dhaka. Question: on what date Jamuna Railway Bridge opens for passenger trains? On what date Jamuna Railway Bridge opens for passenger train? Answer is 12 February 2025. Question: Bangladesh Civil Aviation Academy achieves which membership from ICAO? Answer is Trainer Plus Gold membership. Question: South Asia's second most corrupt country after Afghanistan according to Transparency International is Bangladesh. Question: which sports team has been honored with the Ekushe Padak for the first time? Answer is Bangladesh national women's football team. Question: in January 2025, with which country Bangladesh signed visa exemption agreements? Answer is East Timor. Report. Question: Bangladesh's GDP growth in fiscal year 2024 is 4.22. Question: what is the position of Bangladesh in Global Firepower Index 2025? Answer is 35th. Question: according to Poverty Map 2025, the most poverty stricken district is Madaripur. Question: according to Poverty Map 2025, the last poverty stricken district is answer Noakhali. Question: what is the position of Bangladesh in Henley Passport Index published in February 2025? What is the position of Bangladesh in Henley Passport Index published in February 2025? Answer is 93rd, 39 visa free designation. 93rd, 39 free designation. International. Question: on what date World Government Summit 2025 was held in Dubai of UAE? Answer is 11 to 13 February 2025. Question: who has been elected chairman of the Democratic National Committee of USA? Answer is Ken Martin. Question: on 29 January 2025, who became president of Syria for the transitional period? Answer is Ahmed al-Shara. Question: at the Artificial Intelligence AI Action Summit, how many countries and organizations signed the Statement for Inclusive and Sustainable AI? Answer is 64. Question: which three countries cut links with Russia's power grid as part of an energy security plan? Answer is the three Baltic states, Estonia, Latvia and Lithuania. Question:
6 February 2025, Donald Trump imposed a sanction on which organization? 6 February 2025, Donald Trump imposed sanction on which organization? Answer is International Criminal Court. Question: Name of Iran's first drone carrier is Shohid Bagheri. Shohid Bagheri. Question: On 6 February 2025, who became CEO of Roscosmos, Federal Space Agency of Russia? Answer is Dmitry Bakanov. I repeat the question again. On 6 February 2025, who became CEO of Roscosmos, Federal Space Agency of Russia? Answer is Dmitry Bakanov. Question: In which country and when 6th BIMSTEC Summit will be held? Bangkok, Thailand, 2 to 4 April 2025. Question: The name adopted for Gulf of Mexico by US government is Gulf of America. Question: Who is the Defense Secretary of USA? The Defense Secretary of USA is Pete Hegseth. Pete Hegseth. Question: The world's most powerful supercomputer. The world's most powerful supercomputer launched at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in California. Answer is El Capitan. El Capitan. ELCAPITAN. El Capitan. I repeat the question. The world's most powerful supercomputer launched at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in California is El Capitan. Question: Who founded the AI app DeepSeek? Answer is Liang Wenfeng. Liang Wenfeng. Question: Which one is the Elon Musk's XAI latest flagship model released on 7 February 2020 on 17 February 2025? Which one is the Elon Musk's XAI latest flagship model released on 17 February 2025? Answer is Grok 3. Question: The first Starlink operation in South Asia began in Bhutan. Sports. Question: Champion of ICC Women's Under-19 T20 World Cup 2025. I repeat the question. Champion of ICC Women's Under-19 T20 World Cup 2025. Answer is India. Runners up South Africa. Question: Who won the 2025 Australian Open men's singles title? Answer is Jannik Sinner. Question: Men's cricketer of the year 2025 is Jasprit Bumrah. Question: Winner of 2025 Bangladesh Premier League is Fortune Borishal. Question: Player of the tournament of BPL 2025 is Mehdi Hassan Miraz, Khulna Tigers. সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রশ্ন: চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসে CAFO পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম AVS চালু করা হয় কবে? উত্তর: 26 জানুয়ারি 2025। প্রশ্ন: 18 ফেব্রুয়ারি 2025। আচ্ছা,
আমি প্রশ্ন বলবো কিনা ভাবছি। হ্যাঁ, প্রশ্ন বললে এটা সবার মাথায় ভালো করে ক্যাচ করবে। প্রশ্ন: 18 ফেব্রুয়ারি 2025 দেশের কোন বন্দরে অনলাইন গেট পাস চালু হয়? চট্টগ্রাম বন্দর। প্রশ্ন: যমুনা রেল সেতুতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয় কবে? 12 ফেব্রুয়ারি 2025। প্রশ্ন: বাংলাদেশের কোন জেলায় সর্বাধিক সুন্দরবনের অংশ রয়েছে? উত্তর: বাগেরহাট। বাগেরহাট জেলা। কত? 2293.57 বর্গ কিলোমিটার। সূত্র: বন বিভাগ। সুন্দরবন পূর্ব ও পশ্চিম। তাহলে বাগেরহাটে সুন্দরবনের সবচাইতে বা সর্বাধিক বেশি অংশ রয়েছে আর কি, যা 2293 বর্গ কিলোমিটার। ওকে, বন বিভাগ, সুন্দরবন পূর্ব ও পশ্চিম। ওকে। 18 ফেব্রুয়ারি 2025 সরকার কোন বিষয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিল করে? উত্তর হচ্ছে পাসপোর্টে। ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রথা শুরু হয় কবে? উত্তর: 1920 সালে। প্রশ্ন: 8 ফেব্রুয়ারি 2025 দেশের সশস্ত্র বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কি নামে অপারেশন শুরু করে? অপারেশন ডেভিল হান্ট। অর্থ হচ্ছে শয়তান ধরো। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর প্রশ্ন বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা। তাহলে এটা আমি আরেকবার পড়ি। 8 ফেব্রুয়ারি 2025 দেশের সশস্ত্র বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কি নামে অপারেশন শুরু করে? অপারেশন ডেভিল হান্ট নামে, যার অর্থ হচ্ছে শয়তান ধরো। এরপরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক পদক 2025 জন্য মনোনীত হয় কোন প্রতিষ্ঠান? উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস। বাংলাদেশ দূতাবাস প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাস কোন পদে ভূষিত হয়েছে? আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বা আন্তর্জাতিক পদক 2025। আচ্ছা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অংশের পদক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক। ওকে। এরপরে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয়েছে? জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট। প্রশ্ন হচ্ছে ভাষা ও সাহিত্য ক্যাটাগরিতে 21 পদক 2025 লাভ করেন কে? উত্তর: হেলাল হাফিজ ও শহীদুল জাহির মরণোত্তর। প্রশ্ন: দেশে বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কয়টি? উত্তর হচ্ছে 5টি। বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র 2022 দেশে দারিদ্র্যের হার কত? উত্তর হচ্ছে 19.2%। প্রশ্ন: দারিদ্র্যের হারে সর্বনিম্ন জেলা কোনটি? উত্তর হচ্ছে নোয়াখালী, যেখানে 6.1% দারিদ্র্যের হার রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে দারিদ্র্যের হারে সর্বনিম্ন উপজেলা কোনটি? উত্তর: নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, যেখানে 2.5% দারিদ্র্যের হার। এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে দারিদ্র্যের হারে শীর্ষ জেলা ও উপজেলা কোনটি? উত্তর হচ্ছে যথাক্রমে জেলা মাদারীপুর ও উপজেলা ডাসার। আচ্ছা, আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে এবার আলোচনা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। প্রশ্ন: ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান XAI এর সর্বশেষ AI চ্যাটবটের নাম কি? উত্তর হচ্ছে গ্রোক 3, GROK 3। প্রশ্ন: ফোর্বস ইন্ডিয়ার তথ্যমতে যাত্রী পরিবহনের দিক থেকে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরের নাম কি? উত্তর হচ্ছে হার্টসফিল্ড জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যুক্তরাষ্ট্র। তাহলে যা ফোর্বস ইন্ডিয়ার তথ্যমতে যাত্রী পরিবহনের দিক থেকে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরের নাম হচ্ছে হার্টসফিল্ড জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যুক্তরাষ্ট্র। প্রশ্ন: প্রথমবারের মতো চাঁদে 4G সেলুলার নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয় কোন প্রতিষ্ঠান? উত্তর: নোকিয়া। প্রশ্ন: ইসমাইলি শিয়া সম্প্রদায়ের নতুন নেতা নির্বাচিত হন কে? উত্তর: প্রিন্স রহিম আল হুসাইনি। প্রশ্ন: সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি CIA ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যমতে বিশ্বে কতটি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়? উত্তর হচ্ছে 33টি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। আচ্ছা, এরপরে প্রশ্নটা আবার পড়ি।
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যমতে বিশ্বের কতটি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়? উত্তর 33টি দেশে। প্রশ্ন, মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল স্থাপনা উন্মোচন করে? উত্তর ইরান। প্রশ্ন, 6 ফেব্রুয়ারি 2025 উদ্বোধন করা ইরানের প্রথম ড্রোনবাহী রণতরীর নাম কি? উত্তর শহীদ বাহমান বাঘেরি। প্রশ্ন, সান্তোরিনি পর্যটন কেন্দ্রটি কোন দেশে অবস্থিত? উত্তর গ্রিস। প্রশ্ন, ইউরোপের কোন দেশ জলবায়ু বান্ধব অ্যাপার্টমেন্ট চালু করে? উত্তর সুইজারল্যান্ড। ইসরায়েলের আইডিএফ এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন কে? ইয়াল জামির। আচ্ছা, বিশ্বে প্রথম স্কিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় কোন দেশে? উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে। ওশেনিয়া মহাদেশের কোন দেশে নাৎসি স্যালিউট দিলে বাধ্যতামূলক জেলের আইন করা হয়? অস্ট্রেলিয়া। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে, আচ্ছা এখানে বোঝানো হয়েছে যে এই জার্মানির জনপ্রিয় যেই অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন, সেই নেতার এক ধরনের স্যালিউট সিস্টেম ছিল। ওই স্যালিউট যদি অস্ট্রেলিয়ার কোনো নাগরিক দেওয়া হয়, সে দেশে আইন পাস হয়েছে কি ওই ধরনের কোনো স্যালিউট যদি কাউকে দেওয়া হয় বা কেউ দেয়, তাহলে তাকে বাধ্যতামূলক জেলে প্রেরণ করা হবে। আচ্ছা, এরপর প্রশ্নটা পড়ি, মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে সকল বেসরকারি স্কুলে আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়? উত্তর সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গুপ্তচর ক্যামেরা তৈরি করে কোন দেশ? উত্তর চীন। জাস সোলিই বলতে কি বোঝায়? উত্তর জন্মসূত্রে নাগরিকত্বকে জাস সোলিই বা মাটির অধিকার বলে। প্রশ্ন, স্যার বানিয়াস বিমানবন্দর কোন দেশে অবস্থিত? উত্তর সংযুক্ত আরব আমিরাত। প্রশ্ন, নামিবিয়ার জাতির পিতার নাম কি? উত্তর স্যাম নুজোমা। প্রশ্ন, 8 ফেব্রুয়ারি 2025 বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া কোন দেশের বিদ্যুতের গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? উত্তর রাশিয়ার। এরপর ক্রীড়াঙ্গন সম্পর্কে প্রশ্ন এবং উত্তর। প্রশ্ন, অনূর্ধ্ব-19 নারী টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ? উত্তর ভারত। আচ্ছা, প্রশ্ন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান বর্ষসেরা ওয়ানডে 2025 পুরুষ নির্বাচিত হন কে? উত্তর ট্রাভিস হেড। প্রশ্ন, স্বীকৃত টি-20তে সর্বোচ্চ উইকেট লাভ করেন কে? উত্তর রশিদ খান। প্রশ্ন, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল 2025 টুর্নামেন্ট সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন কে? উত্তর মেহেদী হাসান মিরাজ। এবার আমরা পড়ব 10 দিগন্ত সম্পর্কে। 10 দিগন্ত এর একটি অংশ হচ্ছে নবনিযুক্ত। তাহলে নবনিযুক্ততে কি আছে? বাংলাদেশ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান নিয়োগ 23 ফেব্রুয়ারি 2025 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মোহাম্মদ আব্দুল খালেক নিয়োগ 20 ফেব্রুয়ারি 2025 মহাপরিচালক। যেহেতু এটা ফুলবুক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, সুতরাং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে এবং পার্ট পার্ট আকারে ভিডিও উপস্থাপন করা হবে। এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করা হবে। এবং মহাপরিচালক নিয়োগ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মোহাম্মদ হাসান মারুফ নিয়োগ 23 ফেব্রুয়ারি 2025। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান নিয়োগ 23 ফেব্রুয়ারি 2025। এরপরে আছে বাংলাদেশ রেশন উন্নয়ন বোর্ড, যেখানে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে মোহাম্মদ শফিকুর ইসলাম নিয়োগ 23 ফেব্রুয়ারি 2025। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাউশি অধ্যাপক মোহাম্মদ আজাদ খান নিয়োগ 19 ফেব্রুয়ারি 2025। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি নায়েম অধ্যাপক মোহাম্মদ জুলফিকার হায়দার নিয়োগ 30 জানুয়ারি 2025। চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। আচ্ছা, মেলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মোহাম্মদ আজিজ
তাহের খান নিয়োগ 23 ফেব্রুয়ারি 2025। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার এহসানুল কবির নিয়োগ 28 জানুয়ারি 2025। চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অধ্যাপক ইলিয়াস উদ্দিন আহমদ নিয়োগ 12 ফেব্রুয়ারি 2025। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল হুদা নিয়োগ 13 ফেব্রুয়ারি 2025। কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স সিজিডিএফ AHM শামসুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ 27 জানুয়ারি 2025। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ 18 ফেব্রুয়ারি 2025। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেরদৌস আরফিনা ওসমান। পররাষ্ট্র ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাব্বির আহমদ চৌধুরী। অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মনির হোসেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহনাজ সরকার। এরপরে আছে BCS স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা অধ্যাপক ডক্টর ATM ফরিদ উদ্দিন। এরপরে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। আচ্ছা, এটা একটু ছোট করি তাহলে সহজে বোঝা যাবে এটা আমরা কি পড়ছি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যদের আর কি নিয়োগ সম্পর্কে। এরপর বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তা ডক্টর ATM ফরিদ উদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসর মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম সদস্য। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইকরামুল হক নিয়োগ 2 ফেব্রুয়ারি 2025। এই তারিখে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আর কি। আমরা এই গত মাসের আপডেট যে নিয়োগ তথ্যগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা তাদের তথ্যগুলো আমরা জানছি। এরপর সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল তারেক উল হাকিম ও সুমাইয়া খায়ের নিয়োগ 18 ফেব্রুয়ারি 2025। আন্তর্জাতিক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বেলজিয়াম বার্ডি ওয়েভার দায়িত্ব গ্রহণ 3 ফেব্রুয়ারি 2025। লেবানন নওয়াফ সালাম দায়িত্ব গ্রহণ 8 ফেব্রুয়ারি 2025। ভানুয়াতু জোথাম নাপাট দায়িত্ব গ্রহণ 11 ফেব্রুয়ারি 2025। বিবিধ মদিনার পবিত্র মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম শেখ আব্দুল রহমান আল হুদাইফি নিয়োগ 15 ফেব্রুয়ারি 2025। ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর IDF প্রধান মেজর জেনারেল অবসর ইয়াল জামির নিয়োগ 1 জানুয়ারি 2025। চেয়ারপারসন আফ্রিকান ইউনিয়ন AU জোয়াও ম্যানুয়েল গনকালভেস লরেঙ্কো অ্যাঙ্গোলা দায়িত্ব গ্রহণ করেন 15 ফেব্রুয়ারি 2025। দিবস প্রতিপাদ্য ফেব্রুয়ারি জাতীয় তাহলে এখানে আমরা দেখব দিবস মানে ফেব্রুয়ারির যে জাতীয় দিবসগুলো আছে বা গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো আছে ফেব্রুয়ারির পুরো মাসের কোন তারিখে কি কি দিবস সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আচ্ছা, জাতীয় মানে আমাদের দেশের যে দিবসগুলো এই ফেব্রুয়ারিতে পাবো তা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে পাবো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। প্রতিপাদ্য হচ্ছে খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ। 5 ফেব্রুয়ারি আমরা পাবো জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। প্রতিপাদ্য হচ্ছে সমৃদ্ধ হোক গ্রন্থাগার, এই আমাদের অঙ্গীকার। ফেব্রুয়ারি 13 তারিখে একটি দিবস আছে, তা হচ্ছে জাতীয় দিবস আছে কৃষিবিদ দিবস। আচ্ছা, 14 ফেব্রুয়ারিতে পাবো সুন্দরবন দিবস, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস। এরপরে 18 ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাবো শহীদ ডক্টর জোহা দিবস। 21 ফেব্রুয়ারিতে শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 25 জাতীয় শহীদ সেনা দিবস 25 তারিখে। এরপরে 25 ফেব্রুয়ারি আরও একটি আছে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস। এরপরে ফেব্রুয়ারি 27 তারিখে আছে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস। ফেব্রুয়ারি 28 তারিখে আছে জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস। এবার আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে দিবসগুলো আছে সে সম্পর্কে জানবো। 1 বিশ্ব হিজাব দিবস, মানে ফেব্রুয়ারির 1 তারিখটি পালন করা হয়েছে বিশ্ব হিজাব দিবস উপলক্ষে। আর এর প্রতিবাদ হচ্ছে হিজাব নীরবতাহীন
আচ্ছা, হিজাব নীরবতাহীন, এখানে বুঝেছে হিজাব মানে যে সবাই নীরব, এটা কিন্তু এই কথাটা সত্য নয়। আচ্ছা, এরপরে আরও একটি দিবস 1 তারিখে আছে, সেটা হচ্ছে বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস। আচ্ছা, 2 ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাবো বিশ্ব জলাভূমি দিবস প্রতিপাদ্য জলাভূমি ও মানব কল্যাণ। 4 ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাবো বিশ্ব ক্যান্সার দিবস প্রতিপাদ্য ইউনাইটেড বাই ইউনিক। এরপরে আরও একটি দিবস আছে আন্তর্জাতিক মানব ভ্রাতৃত্ব দিবস। 5 ফেব্রুয়ারি কাশ্মীর সংহতি দিবস। 6 ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ জিরো টলারেন্স টু ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন। এরপর 10 ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাবো বিশ্ব ডাল দিবস। 11 ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাবো 11 ফেব্রুয়ারিতে আছে পালন হয়েছে বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মহিলা ও বালিকা দিবস। বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মহিলা ও বালিকা দিবস। আচ্ছা, এরপরে 11 ফেব্রুয়ারি আরও একটি দিবস আছে, সেটা হচ্ছে নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস, ফেব্রুয়ারি মাসের 2য় মঙ্গলবার। 12 ডারউইন দিবস 12 ফেব্রুয়ারি। 13 ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে বিশ্ব বেতার দিবস প্রতিপাদ্য বেতার ও জলবায়ু পরিবর্তন। 14 ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়েছে বিশ্ব ভালো ও এটা দরকার নাই। 15 ফেব্রুয়ারিতে পালন করা হয়েছে বিশ্ব শিশু ক্যান্সার দিবস। 17 ফেব্রুয়ারিতে পালন করা হয়েছে বৈশ্বিক পর্যটন স্থিতিস্থাপকতা দিবস। 20 ফেব্রুয়ারিতে পালন করা হয়েছে বিশ্ব সামাজিক ন্যায় বিচার দিবস। 22 ফেব্রুয়ারি বিশ্ব স্কাউট দিবস, বিশ্ব চিন্তা দিবস। 23 ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শান্তি ও সমঝোতা দিবস। সপ্তাহ 1 থেকে 7 বিশ্ব আন্তর্ধম বা দুঃখিত বিশ্ব আন্তর্ধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ। বিশ্ব আন্তর্ধর্ম সম্প্রীতি সপ্তাহ। আচ্ছা, অনন্ত লোকে মানে মৃত্যুবরণ করেছেন যারা প্রতুল মুখোপাধ্যায় 25 জুন 1942 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি 2025 সাল, মানে তিনি 25 জুন 1942 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 15 ফেব্রুয়ারি 2025 সালে মৃত্যুবরণ করেন। এখন কথা হচ্ছে এই ব্যক্তিটি কি জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং মারা যাওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা বলবো। বাংলা গানের প্রথিতযশা শিল্পী এবং গীতিকার তিনি। বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র 12 বছর বয়সে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আমি ধান কাটার গান গাই কবিতায় প্রথম সুরারোপ করেন। তার বিখ্যাত গান আমি বাংলায় গান গাই 2006 সালে বিবিসি বাংলার এক শ্রোতা জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের তালিকায় 6ষ্ঠ স্থান লাভ করে। তিনি বাংলা 1400 সনের পহেলা বৈশাখ 1993 সাল লিখেন আমি বাংলায় গান গাই গানটি। আচ্ছা, এই লোকের নাম কি? প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তার এখানে এটুকু দেই। তার প্রথম অ্যালবাম পাথরে পাথরে নাচে আগুন। আচ্ছা, পাথরে পাথরে নাচে আগুন 1988 সাল। পরবর্তী সময়ে তিনি যেতে হবে ওঠো হে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, হযবরল, দুই কানুর উপাখ্যান, আধার নামে সহ একাধিক জনপ্রিয় গানের অ্যালবাম উপহার দেন। স্যাম নুজুমা 12 মে 1929 থেকে 8 ফেব্রুয়ারি 2025 নামিবিয়ার স্বাধীনতা। আচ্ছা, একটু কথা বলছি, রাতে ভিডিওটি তৈরি করছি, তাই আমার পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে মাঝে মাঝে। স্যাম নুজুমা 12 মে 1929 সালে জন্মগ্রহণ করেন। 8 ফেব্রুয়ারি 2025 সালে মৃত্যুবরণ করেন। নামিবিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তিনি। 19 এপ্রিল 1960 সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন SWAPO নামে পরিচিত নামিবিয়ার মুক্তি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরে তিনি 1990 সালে নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। তিনি 21 মার্চ 1990
1990 সালে নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 2005 সালে সংসদে একটি আইন পাশের মাধ্যমে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নামিবিয়ার জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 21 মার্চ 2005 পর্যন্ত নামিবিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন নুজুমা। আচ্ছা, এরপরে আছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। 1 ফেব্রুয়ারি 1934 থেকে 9 ফেব্রুয়ারি 2025 আইনজীবী ও বিচারপতি। তিনি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। 29 জানুয়ারি 1982 তিনি হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে থাকাকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাকে 25 ডিসেম্বর 1990 প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করেন। 1 জুন 1995 আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। 1 ফেব্রুয়ারি 1999 তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই বিচারপতির নামটা আমি আবার পড়ে শোনাচ্ছি, বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। তিনি কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন 9 ফেব্রুয়ারি 2025। এরপরে আরও আছেন ছোট পরিসরে ইনাম আহমেদ চৌধুরী। 29 জুন 1937 সালে জন্মগ্রহণ করেন। 3 ফেব্রুয়ারি 2025 সালে মৃত্যুবরণ করেন। সাবেক সচিব ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের বারোকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 2001 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রিন্স করিম আগা খান। 13 ডিসেম্বর 1936 সালে জন্মগ্রহণ করেন। 4 ফেব্রুয়ারি 2025 সালে মৃত্যুবরণ করেন। আধ্যাত্মিক নেতা, দানশীল ব্যক্তি, শিয়া ইসমাইলি মুসলমানদের 49তম বংশগত ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান। জুলাই 1957 মাত্র 20 বছর বয়সে তার দাদা স্যার সুলতান মোহাম্মদ শাহ আগা খানের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে শিয়া ইসমাইলি মুসলিমদের ইমাম নিযুক্ত হন। শিয়া ইসমাইলি মুসলমানদের ইমাম, মুখে দাড়ি নেই। আচ্ছা, বা কি অবস্থা। বিশ্ব স্থাপত্যে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বার্ষিক আগা খান আর্কিটেকচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নেশন মিডিয়া গ্রুপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তার নেতৃত্বে আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (AKDN) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল, স্কুল, আবাসন ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এটার পর্ব না। এরপর পদক পুরস্কার। চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 15 ফেব্রুয়ারি চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার 15 ফেব্রুয়ারি 2025। 2 বছরের চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। 2023 সালে এই পুরস্কার লাভ করেন কবিতায় আশরাফ আহমদ, কথা সাহিত্যে নাহিদা আশরাফি, গবেষণায় হাসান আলী, সঙ্গীতে শহীদুল্লাহ ফরাইজি ও চারুকলায় মোহাম্মদ আজাদ হোসেন। আর 2024 সালে এই পুরস্কার লাভ করেন কবিতায় হোসেন দেলোয়ার, সঙ্গীতে মিল্টন খন্দকার, শিশু সাহিত্যে হাসনাত আমজাদ, সংগঠনের গৌরাঙ্গ সাহা এবং বিপ্লব ও গণমিছিলের কণ্ঠস্বর বিভাগে রকিব লিখন। উল্লেখ্য, 2019 সালে প্রথম চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। এইবার আমরা পড়ব খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার। কবিতায় অবদানের জন্য 28তম খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কবি হাসান হাফিজ। 14 ফেব্রুয়ারি 2025 তাকে এ পদক প্রদান করা হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক খালেকদাদ
প্রখ্যাত সাহিত্যিক খালেদা চৌধুরী নামে নেত্রকোনা সাহিত্য সমাজ ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর পহেলা ফাল্গুনে এই পদক প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল থেকে প্রতি ২ বছর পর পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক এবং আন্তর্জাতিক পদক এ দুটি শ্রেণীতে এ পদক প্রদান করা হয়। পদক হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র এবং ৪ লাখ টাকা কিংবা সমমূল্যের ডলার দেওয়া হয়। ২০২৫ সালে জাতীয় পদকের জন্য মনোনীত হন ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষা গবেষক অধ্যাপক আবুল মনসুর মোহাম্মদ আবু মুসা। আর আন্তর্জাতিক পদকের জন্য মনোনীত হন ইংল্যান্ডের জোসেফ ডেভিড উইন্টার ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাস। কবি জসিমউদ্দিন ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার বাংলা একাডেমির ২০২৫ সালের কবি জসিমউদ্দিন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কবি আল মুজাহিদি। অন্যদিকে ২০২৪ সালে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন অধ্যাপক হান্স হার্ডার ও কথাশিল্পী বর্ণালী সাহা। ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর পর পর কবি জসিমউদ্দিন সাহিত্য পুরস্কার হিসেবে দিয়ে আসছে বাংলা একাডেমি। কবি জসিমউদ্দিন সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ২ লাখ টাকা। এদিকে প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালি লেখক এবং বিদেশি নাগরিকদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর ২ জনকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। পুরস্কারের মূল্যমান ৩ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে অর্থমূল্যের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন কবিতাতে মনোনীত হয়েছেন মাসুদ খান, নাটক ও নাট্যসাহিত্য শুভাশিস সিনহা, প্রবন্ধ বা গদ্য সাহিত্য সলিমুল্লাহ খান, অনুবাদে ভূষিত হয়েছেন জেইস হাবিব, গবেষণায় মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া। এরপরে কি আছে বিজ্ঞানে রেজাউর রহমান, ফোকলোরে সৈয়দ জামিল আহমেদ। আচ্ছা, পল কে ফেয়ারব্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পরিবেশ রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান পল কে ফেয়ারব্যান্ড ফাউন্ডেশন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ৩ জন পুরস্কারজয়ী নাম ঘোষণা করে। তাদের একজন হলেন খুলনার কয়রার আমাদি ইউনিয়নের বাসিন্দা বনজীবী খয়বার সরদার। এরপরে আছে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তার হাতে পুরস্কার সনদ ও অর্থমূল্য তুলে দেওয়া হয়। একুশে পদক ২০২৫। একুশে পদক বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১৯৭৬ সালে একুশে পদক প্রবর্তন করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৪ লাখ টাকা। সাথে থাকে একটি পদক, একটি সম্মাননা সনদ ও একটি রেপ্লিকা। ২০২৫ সালে ১৮ জন ব্যক্তি বা দল লাভ করেন একুশে পদক। আচ্ছা, পুরস্কার বিজয়ী শিল্পকলা চলচ্চিত্র আজিজুর রহমান মরণোত্তর। শিল্পকলা সঙ্গীতে হয়েছেন উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া মরণোত্তর। এরপর ফেরদৌস আরা। শিল্পকলা আলোকচিত্র নাসির আলী মামুন। শিল্পকলা চিত্রকলায় রোকেয়া সুলতানা। সাংবাদিকতা মাহফুজুল্লাহ মরণোত্তর। গবেষণা মইদুল হাসান। শিক্ষা ডক্টর নিয়াজ জামান। এরপরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেহেদী হাসান খান দলনেতা। আচ্ছা, তিনি হচ্ছেন দলনেতা। এরপরে আছেন রিফাত নবী দলগত, মোহাম্মদ তানবিন ইসলাম সিয়াম দলগত, শাবাব মোস্তাফা দলগত। সমাজসেবায় মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী মরণোত্তর। ভাষা ও সাহিত্য
তো এখানে হয়েছে হেলাল হাফিজ মরণোত্তর, শহীদুল জহির মোহাম্মদ শহীদুল হক মরণোত্তর, সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার মনোনীত হয়েছেন মাহমুদুর রহমান। এরপর সংস্কৃত শিক্ষায় ডক্টর শফিকুল আলম। আচ্ছা, সাংবাদিকতা এবং মানবাধিকারে কিন্তু তাহলে মাহমুদুর রহমান সাহেবও নির্বাচিত হয়েছেন। আচ্ছা, সংস্কৃত শিক্ষায় ডক্টর শহীদুল আলম। এরপর ক্রীড়ায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। আজকের মতো এখানে শেষ হচ্ছে।